सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। नवम श्रेणीर प्रिय छात्र छात्री समस्तंकु आमर एही यूट्यूब चैनल रे स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय छात्र छात्री आमे पूर्व वीडियो रे अनुच्छेद प्रथम को पढ़ी सारीछा। जो माने पढ़ी नाह से माने आमर एही यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई सेठी प्रथम अनुच्छेद को पढ़ी पारिबो एवं डिस्क्रिप्शन रे मध्य लिंक दिया जाइछि। सेठिरु मध्य तुमे सही प्रथम अनुच्छेद को पढ़ी पारिबो। तो पिला माने निज निज सांगसाथी मानंकु शीघ्र शीघ्र आमर एही यूट्यूब चैनल रो लिंक टी को शेयर करि दियो। समस्ते जल्दी जल्दी आमर एही चैनल रे जड़ी हुआ। आमे आजिर एही द्वितीय अनुच्छेद को पढ़िबा। एही अनुच्छेद रे अस्माकं प्रिय देश भारत, आमर प्रिय देश भारत वर्ष विषय रे कहा जाइछि। तेणु प्रथमे आमे अनुच्छेद को पढ़िबा पूर्वरु आमे किछिटा जिनिस जानि नेबा आम देश विषय रे। तो देखो एठी लिखा है भारत विश्वर सप्तम बड़ देश अटे एवं जनसंख्या रे प्रथम अटे। वर्तमान भारत रे 28 टी राज्य और 8 टी केंद्रशासित अंचल अछि। भारत सबुठारु बड़ लोकतांत्रिक राष्ट्र मध्य अटे। विभिन्न धर्म और जातिर लोक एठी एकत्र वास करिथांती। आम देशर राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंगा अटे। राष्ट्रीय संगीत जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अटे। तो पिला माने आमे आम देश विषय रे एथिरु मध्य किछिटा जिनिस जानिला। एबे आमे आम एही अनुच्छेदटी को पढ़िबा। तेणु प्रथमे मु आमर एही अनुच्छेद को मु पाठ करूछि। समस्ते ध्यान देई शुण। तापरे आमे एही अनुच्छेद को भल भावरे बुझिबा। भारतम अस्माकं प्रिय देशः एषः देशः देशानां शिरोमणिः खलु। अस्य प्राकृतिकं सौन्दर्यं बलवत् मनः मोहयति। अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः विराजते। एषः पर्वतः भारतस्य प्रहरी खलु। भारतस्य दक्षिणेन महासागरः अस्य चरणं प्रक्षालयति। अस्य अंके अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। एतासां तटेषु पवित्राणि नगराणि विराजन्ते। नद्यः लोकमातरः भवन्ति। भारतस्य हरितानि वनानि अस्य शोभां वर्धयन्ति। प्राचीनकाले अस्माकं देशः अन्यदेशानां गुरुः मन्यते स्म। अत्र नालन्दा तक्षशिला नवद्वीप प्रभृतयः अनेके प्रख्याताः विश्वविद्यालयाः आसन्। वैदेशिकाः उच्चशिक्षार्थम् अत्र आगत्य विद्याम् अर्जयन्ति स्म। धर्मशास्त्रकारेण मनुना समुचितम् उक्तम् एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। तो पिला माने मोर एही अनुच्छेद को पढ़िबार उद्देश्य यहा जे तुमे माने मध्य एही अनुच्छेद को भल भावरे पढ़ी पार शुद्ध भावरे एवं समस्त शब्द को सठिक भावरे उच्चारण करि पारिबो। चलो पिला माने आमे एबे एही अनुच्छेदटी को शब्दार्थ सहित एवं ओडिया भावार्थ सहित आमे एही अनुच्छेदटी को पढ़िबा। भारतम अस्माकं प्रिय देशः। भारतम जुग अस्माकं भारतम अस्माकं प्रिय देशः। अस्माकं रो अर्थ हेउछि आमर। भारत आमर प्रिय देश अटे। आमे जेउ देश रे बास करूछा आमर एही देश भारत प्रिय देश अटे। आमर प्रिय
अटे। एषः देशः देशानां शिरोमणिः खलु। एषः एषहर अर्थ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ, ଦେଶାନାं ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିରୋମଣିः ଖଲୁ। ଖଲୁ ଖଲୁ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଖଲୁ ଶବ୍ଦଟି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଶିରୋମଣି ଶିରୋମଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଟେ, ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିରୋମଣି। ଯେପରି ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଏ, ସେହିପରି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ଭାରତ ଦେଶ ଶୋଭା ପାଏ। ଅସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଂ ବଲବତ୍ ମନଃ ମୋହୟତି। ଅସ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଲବତ୍ ମନଃ ମୋହୟତି, ବଲବାନ ମନକୁ, ଆମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋହିତ କରିଥାଏ, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଦିଏ। ଅସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟାଂ ଦିଶି, ଏହି ଭାରତ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ପର୍ବତରାଜଃ ହିମାଳୟଃ ବିରାଜତେ। ପର୍ବତରାଜ, ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଚିତ୍ର। ତ ଏହି ପର୍ବତ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ଅଛି। ଏଷः ପର୍ବତଃ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଖଲୁ, ଏବଂ ଏହି ପର୍ବତ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରହରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରହରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଜଗୁଆଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ଜଗି ରହିଛି, ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସେ ଜଗି ରହିଛି। ଭାରତସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେନ ମହାସାଗରଃ ଅସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି। ଭାରତସ୍ୟ ଭାରତର, ଏଠିରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାରତସ୍ୟ ଭାରତର, ଦକ୍ଷିଣେନ ଦକ୍ଷିଣେନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାରେ, ମହାସାଗରଃ ସମୁଦ୍ର, ଅସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି, ଏହାର ଏହି ଭାରତ ଦେଶର ଚରଣମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଦ, ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଶା ଉପରେ ଏବଂ ତଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁ ସାଗର, ମହାସାଗର ଦେଖୁଅଛ, ଏହା ଆମର ଦେଶର ଚରଣ, ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଅସ୍ୟ ଅଙ୍କେ, ଏହାର ଅଙ୍କରେ, ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଶରୀରରେ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଶରୀରରେ ଅନେକାଃ ନଦ୍ୟଃ ପ୍ରବହନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ନଦୀମାନେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ନର୍ମଦା, ହୁଗୁଲି ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ନଦୀମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତାସାଂ ତଟେଷୁ ପବିତ୍ରାଣି ନଗରାଣି ବିରାଜନ୍ତେ, ଏବଂ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ତଟମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ର ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟଗୁଡ଼ିକରେ କାଶୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ସହରମାନ ଅଛନ୍ତି। ନଦ୍ୟଃ ଲୋକମାତରଃ ଭବନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାତର ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏହି ସମାଜର, ଆମର ଏହି ଦେଶର ମାତା ବା ମା। ଭାରତସ୍ୟ ହରିତାନି ବନାନି ଅସ୍ୟ ଶୋଭାଂ ବର୍ଧୟନ୍ତି। ଭାରତସ୍ୟ ଭାରତର ହରିତାନି, ହରିତାନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଜ ବନଗୁଡ଼ିକ, ବନାନି ବନମ୍ ବନେ ବନାନି, ଅସ୍ୟ ଏହାର ଭାରତ ଦେଶର ଶୋଭାଂ ବର୍ଧୟନ୍ତି, ଆମ ଏହି ଦେଶର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ନା ସବୁଜ ବନଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏହି ଦେଶର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିନିଅ, ପ୍ରାଚୀନ କାଲେ अस्माकं देशः अन्य देशानां गुरुः मन्यते स्म। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन कालरे पूर्व कालरे अस्माकं देश आमर देश अन्य देश मानंकर गुरुः
मन्यते स्म मन्यतेर अर्थ ହେଉଛି ମନା ଯାଉଥିଲା ବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲା। ଅତ୍ର ନାଲନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଲା ନବଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତୟଃ ଅନେକେ ପ୍ରଖ୍ୟାତାଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟାଃ ଆସନ୍। ତ ଆମର ଏହି ଦେଶରେ ନାଲନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଲା ନବଦ୍ୱୀପ ଆଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିଛା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ମାନେ ଚଲିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବୈଦେଶିକାଃ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାर्थम् ଅତ୍ର ଆଗତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ସ୍ମ। ତ ବୈଦେଶିକାଃ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ର ଆଗତ୍ୟ ଅତ୍ର ଯୁଗ ଆଗତ୍ୟ ଅତ୍ରାଗତ୍ୟ ଏଠିକୁ ଆସି ଏହି ଦେଶକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାମ୍ ଯୁଗ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ସ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାରେଣ ମନୁନା ସମୁଚିତ ମୁକ୍ତಂ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାର ମନୁ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ମନୁନା। ସମୁଚିତମ୍ ଉକ୍ତମ୍ ସମୁଚିତମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠିକ୍। ଉକ୍ତମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏତଦ୍ ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ସକାଶାତ୍ ଅଗ୍ରଜନ୍ମନଃ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଚରିତ୍ରଂ ଶିକ୍ଷେରନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ସର୍ବମାନବାଃ। ଏତଦ୍ ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରସୂତସ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ନେବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଆମ ଏହି ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଜନ୍ମନଃ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକାଶାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକଟରୁ ମା ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଚରିତ୍ରଂ ଶିକ୍ଷେରନ୍ ନିଜ ଚରିତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ନା କେଉଁମାନେ? ନା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ସର୍ବମାନବାଃ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବମାନେ ଆମର ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅଗ୍ରଜନ୍ମନ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ମନୁ ନିଜର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠିରେ କିଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ କିଛିଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିନିଅ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଭାରତମ୍ अस्माकं ଭାରତମ୍ ଯୁଗ अस्माकं ଭାରତମ୍ अस्माकं। ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅ। ଭାରତମ୍ अस्माकं ଭବନ୍ତି ଭୋ ଯୁଗ ଅନ୍ତି ଭବନ୍ତି ଅତ୍ରାଗତ୍ୟ ଅତ୍ର ଯୁଗ ଆଗତ୍ୟ ସକାଶାତ୍ ଅଗ୍ରଜନ୍ମନଃ ସକାଶାତ୍ ଯୁଗ ଅଗ୍ରଜନ୍ମନଃ ସମୁଚିତମ୍ ଉକ୍ତମ୍ ସମୁଚିତମ୍ ଯୁଗ ଉକ୍ତମ୍ ସମୁଚିତମ୍ ଉକ୍ତମ୍ ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ବିଦ୍ୟାମ୍ ଯୁଗ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ଏତଦ୍ ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ଏତତ୍ ଯୁଗ ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ। କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଏସହର ଅର୍ଥ ଏହି ଖଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦିଶି ଦିଗରେ ପର୍ବତରାଜଃ ପର୍ବତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରଣମ୍ ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି ଧୋଇ ଦେଉଛି ନଦ୍ୟଃ ନଈଗୁଡ଼ିକ। ତଟେଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ତଟ ଗୁଡ଼ିକରେ। ନଗରାଣୀ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ। ବିରାଜନ୍ତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ହରିତାନି ସବୁଜ। ଆସନର ଅର୍ଥ ଥିଲା। ପୃଥିବ୍ୟାଃ ପୃଥିବୀର। ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ନିଜ। ଯଦି ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏଥିରୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ପଢ଼ିବି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ, ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠର ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଜାଣିନିଅ। ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ତକ୍ଷଶିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ନବଦ୍ୱୀପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା कि तीनोटी जो प्रमुख विश्वविद्यालय सेगुड़िक वर्तमान केउं केउंठारे अवस्थित अछंती। एबे आमे प्रश्नोत्तर विभाग को जिबा। पिला माने देखिनियो प्रश्न 1 एकेन वाक्येन संस्कृत भाषाया मातृभाषाया बा उत्तरम लिखत। गोटिए वाक्य रे संस्कृत भाषा रे बा निजर मातृभाषा ओडिया रे उत्तर लिख। कह देशः प्रश्न क को देख। कह देशः देशानां शिरोमणि क्यों देश देशमानंक शिरोमणि अटे ना भारत देश देशानां शिरोमणि भारतवर्ष देशगुड़िकर शिरोमणि। एथिरे संस्कृत और ओडिया दुईथिरे दिया जाइछि। जो मानंकु जहाँ भल लगुछि सेथिरे लिखि पारिबो। जहाँ को ओडिया रे भल लगुछि ओडिया रे लिख। जहाँ को संस्कृत रे लिखिबा को भल लगुछि संस्कृत रे मध्य लिखि पारिबो। चलो आमे प्रश्न ख को जिबा। भारत संबंधे धर्मशास्त्रकारेण मनुना किम उक्तम। धर्मशास्त्रकार मनु भारत विषय रे कौन कहिसंती ना कहिसंती एही देश रे जन्मग्रहण करिथिबा अग्रज मानंक ठारू पृथ्वीर सबु लोक निज निज चरित्रर शिक्षा करिबा उचित। बा यहाँ को जदि संस्कृत रे लिखिबो तेबे सही श्लोकटी को लिखि पारिबो। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवः। एही श्लोकटी को मध्य लिखि पारिबो। चलो पिला माने प्रश्न ग को जिबा। भारतवर्षे के प्राचीनाः विश्वविद्यालयाः आसन्। अर्थात भारतवर्ष रे क्यों गुड़िक प्राचीन विश्वविद्यालय माने थिले। तो यार उत्तर हेबो भारतवर्षे नालंदा तक्षशिला नवद्वीप प्रभृतयः अनेके प्रसिद्धाः विश्वविद्यालयाः आसन्। जदि ओडिया रे लिखिबो तेबे भारतवर्ष रे नालंदा तक्षशिला और नवद्वीप प्रभृति अनेक प्राचीन विश्वविद्यालय थिले बा थिला। चलो प्रश्न 2 को जिबा। प्रश्न 2 कौन कहूछि एकेन पदेन संस्कृत भाषाया मातृभाषाया बा उत्तरम लिखत। अर्थात गोटिए पदरे एक पदरे ओडिया रे बा संस्कृत रे उत्तर लिख। भारतस्य प्राकृतिकं सौंदर्यं किं मोहयति। भारतर प्राकृतिक सौंदर्य काहाकू मोहित करिदिए ना मन को मोहित करिदिए। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि कह विराजते। भारतर उत्तर दिगरे किए विराजमान अछि। यार उत्तर हेबो हिमालय पर्वत। नदीनां तटेषु कीदृशानि नगराणि विराजन्ते। नदी मानंक तटरे किपरि नगर गुड़िक विराजमान अछन्ति ना पवित्र नगर गुड़िक विराजमान अछन्ति। का लोकमातरः भवन्ति क्यों मानंको लोकमातर कहा जाए ना नदी नई गुड़िको लोकमातर बोली कहा जाए। तो पिला माने आशा अछि भिडियोटी भल लागिथिबो समस्ते भल करी बुझी पारिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागुछि तेबे निश्चित भाव में लाइक कमेंट और शेयर करंतु। आमर एही भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु पुनि थरे समस्तंकु धन्यवाद।